Namaskar, welcome to Bioprapti YouTube channel. Our today's topic is pollen-pistil interaction, a most important topic after pollination. In my previous class, we see the whole biotic agent of pollination. Pollination related পড়াশোনা আমরা বেশ কয়েকটা ক্লাসে করে গেছি। আমরা অ্যাবায়োটিক এজেন্ট নিয়ে পড়িয়েছি, গত ক্লাসে বললাম বায়োটিক এজেন্টসদের নিয়ে পড়াশোনা করেছি। নাও উই মুভ টু পোলেন পিস্টল ইন্টারাকশন। সিম্পল পড়াশোনা দেখো, ছোট্ট করে আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ওকে, পোলেন পিস্টল ইন্টারাকশন খুব সুন্দর একটা টপিক। ইউ সি, ইট ইজ the continuous, this is the main line of the interaction, the continuous and the dynamic process mediated by chemical substances, of pollen grains, those interacting with pistil, by recognition and after recognition either it will be accepted or rejected. যদি আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে বলো, either it will be accepted or promoted, rejected or inhibited. দেখো আমি ছোট্ট করে বলে দিই তোমাদের বিষয়টা। তো কি এটা পোলেন পিস্টল ইন্টারাকশন, তোমরা বুঝতে পারছো পলিনেশনে কি হয়, পোলেন গ্রেনস ফল অন স্টিগমা, পোলেন গ্রেনসটা স্টিগমার উপরে পড়ে। এবার স্টিগমা সেটাকে রেকগনাইজ করার চেষ্টা করে, এটাই আমরা বোঝাতে চেয়েছি। দেখো দ্য কন্টিনিউয়াস গতিময় ডায়নামিক প্রসেস, যেখানে কেমিক্যালি দিস মেডিয়েটেড বাই কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস অফ পোলেন গ্রেনসের কেমিক্যাল সাবস্টেন্স, পোলেন গ্রেনস এবং পিস্টলের মধ্যে একটা রাসায়নিক আদান প্রদান হয়। হ্যাঁ, ওকে, পোলেন গ্রেনস ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ পিস্টল বাই রেকগনাইজেশন। এবার তাদের মধ্যে চেনার ব্যাপারটা আসে। দ্য পার্ট অফ পিস্টল রেকগনাইজ দ্য পোলেন গ্রেন, রেকগনাইজ করে তাকে চেনার পর তাকে আইদার প্রমোশন করতে পারে, হ্যাঁ, যে তুমি ঠিক আছে ইউ আর রেডি ফর পোলেন জার্মিনেশন, তুমি পোলেন জার্মিনেশন পরবর্তী প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করো, অথবা ইউ উইল বি রিজেক্টেড। ব্যাস, শেষ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? Continuous process or dynamic process mediated by chemical substances of pollen grains interacting with those of pistil by recognition and after recognition, চেনার পর, রেকগনাইজেশন হওয়ার পর তাকে চিনতে পারা গেলে, চেনা গেলে তাকে অ্যাকসেপ্ট করা হবে বা প্রমোটেড করা হবে, অথবা তাকে রিজেক্টেড করে দেওয়া হবে, ইনহিবিটেড করে দেওয়া হবে। দেখো আমি এটা এরকম ভাবে কেন লিখলাম, those pollen grains who are accepted, these pollen grains are called compatible type or right type of pollen grains, and those who are rejected or inhibited, those pollen grains are called self incompatible type, or ওটা যদি রাইট টাইপ অফ পোলেন গ্রেনস হয় তাহলে এটা কি হবে, রং টাইপ অফ
pollen grains, and those pollen grains are not promoted but it is inhibited or rejected by the pistil. Clear হলো ব্যাপারটা? তাহলে দেখো দুটো টাইপের pollen grains আমরা পেয়ে গেলাম, either it will be compatible or right type of pollen, or it will be self incompatible or wrong type of pollen. এবার দেখো তাহলে আমাদের ভাবনা চিন্তা কাকে নিয়ে হবে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো compatible type কে নিয়ে। ওকে, দেখো এই compatible type, তাহলে এই পিস্টেলের পার্ট গুলো আমরা দেখাই। This is the part of pistil. You all know that this is stigma, this is style, and this is ovary, where ovule located. Okay, this is the female gamete, synergids, আমরা আগে পড়িয়েছি। These are antiporal cells and this is secondary nucleus. Okay, তো দেখো this is compatible type of pollen grains, this is compatible type of pollen grains যার germination হবে, those compatible type pollination which are ready to germinate. We all know that at the time of pollination it will be either 2 cell stage or 3 cell stage. Generally 2 cell stage, one is vegetative cells and another is vegetative cell, another is generative cell, and we all know that generative cells, the nucleus of the generative cell divided to form two male gametes. Okay, generative cell nucleus divided to form two male gametes. দেখো a compatible type of pollen grain, this is right type of pollen, right type of pollen fall on stigma, যার পর থেকে আস্তে আস্তে কি হবে, এই জার্মিনেশন হবে। দেখো পোলেন জার্মিনেট করছে, পোলেন টিউব তৈরি হচ্ছে, this is pollen tube, and the area by from where pollen tube originate, the area is known as germ pore. Germ pore is the region from which pollen tube generate. This is the pollen tube, দেখতে পাচ্ছ তোমরা pollen tube। হ্যাঁ, তোমরা যদি এনসিইআরটি বই দেখো তাহলে এনসিইআরটি বইতে দেখবে তোমরা pollen tube germination যে 2.12 যে আর্টিকেলটা আছে, ওকে, সেখানে তোমরা দেখবে বিভিন্ন রকমের ছবি দেওয়া আছে, বাবাদা বিভিন্ন রকমের ছবি দেওয়া আছে, বাঁদিকে দেখবে সেখানে হেয়ার লাইক একটা ছবি দেওয়া আছে। দিস ইজ দ্য পোলেন টিউব অন স্টাইলের মধ্যে পোলেন টিউব গুলো হেয়ার লাইক একটা ফিগার দেওয়া আছে, দেখবে তোমাদের। ওকে, তো দিস ইজ পোলেন টিউব হুইচ ক্যারি, যেটা কি হয়, জেনারেটিভ সেল যে দুটো মেল গ্যামেট তৈরি করেছে সেই দুটো মেল গ্যামেট ক্যারি করছে, হুইচ ক্যারি টু মেল গ্যামেট, দিস ইজ টু male gamete. Okay, those pollen grains, এই pollen grains আস্তে আস্তে কি এই সরি those pollen tube, এই pollen tube টা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, বড় হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ বড় হচ্ছে, and reach to the ovary, এবং ওভারির কাছে আসছে। ওকে, pollen tube টা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, বড় হচ্ছে, elongated হচ্ছে এবং reach to ovary, ওভারির কাছে আসছে। but at the time of and enter within the ovule, দেখো এবার ওভিউলের মধ্যে প্রবেশ করবে, through the very position is known as micropylar end. Generally or commonly pollen tube enter within the ovule through micropyle region. Okay, and the entry is known as porogamy. আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আলোচনা করেছি। if it through chalaza position, if pollen tube enter through chalaza, then it is called chalazogamy. if through integument, then it is called mesogamy. Okay, generally আমরা কি বললাম, through micropyle, that is called porogamy. ক্লিয়ার হলো বিষয়টি? pollen tube এন্টার করবে কোনটা দিয়ে, মাইক্রোপাইল এন্ড দিয়ে, কার কাছে, ওভিউলের কাছে। এবার এখানে কি আছে আমরা জানি, আমরা যদি এটাকে বড় করে দেখাই, দেখো
এই জায়গাটা আমরা বড় করে দেখাই, তাহলে এটা দিস ইজ দ্য ফিমেল গ্যামেট, দিস ইজ দ্য ফিমেল গ্যামেট অর এগ। তার পাশে দেখো দুটো সাইনার্জিডস আছে, তার পাশে দুটো সাইনার্জিডস আছে। ওকে, দ্য সাইনার্জিডস অফ ওভিউলের সাইনার্জিডস, ওকে, at the micropylar end carry an apparatus which is known as filiform apparatus, যেটা আমরা আগে দেখিয়েছিলাম, ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস। তাহলে আমরা কি বললাম যে মাইক্রোপাইলার এন্ডে, ওভিউলের মাইক্রোপাইলার এন্ডে এগের পাশে যে সাইনার্জিডসরা আছে সেই সাইনার্জিডস ক্যারি করছে কি ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস। ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস কি করে? দোজ ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস helps to guide to entry of pollen tube, guide to entry of the pollen tube, pollen tube এর এন্ট্রিটাকে গাইড করে দেয়, ঠিক কি না? pollen tube এর এন্ট্রিকে গাইড করে। ওকে, তো এইভাবে আলটিমেট পরবর্তী ক্ষেত্রে ফার্টিলাইজেশন, ডাবল ফার্টিলাইজেশন হবে, নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা ডিসকাস করব। তাহলে বুঝতে পারলে তো রেকগনাইজেশন হলো, পোলেন গ্রেনসটাকে রেকগনাইজ করতে পারলো পিস্টল, ওকে, হুইচ দোজ পোলেন গ্রেনস হুইচ আর ফল অন স্টিগমা। সব পোলেন গ্রেনসগুলোই কি হয় না পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রমোটেড হয় না। দোজ হু আর প্রমোটেড দিস আর কল্ড কম্প্যাটেবল পোলেন গ্রেনস, দিস আর কম্প্যাটেবল পোলেন গ্রেনস। দেন পরবর্তী ক্ষেত্রে জার্মিনেশন হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ জার্মিনেশন হয়ে তা পোলেন টিউব তৈরি হচ্ছে, পোলেন টিউব উইদিন দ্য স্টাইল বাড়ছে এবং পোলেন টিউব ক্যারি করছে কি দুটো মেল গ্যামেটস, ঠিক কি না? পোলেন টিউব কাম কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য রিচ টু দ্য ওভারি and penetrate within the ovule through micropylar region commonly, okay, micropylar region, and the filiform apparatus which is present on synergids of micropylar end guide to entry of the pollen tube. ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? এবার তুমি করতে পারো আর্টিফিশিয়ালি আমরা যদি দেখতে চাই, হ্যাঁ দেখো খুব সিম্পল একটা প্রসেস। হ্যাঁ, যদি আমরা মনে করি আমরা এই পোলেন টিউব বা পোলেন জার্মিনেশনটা দেখবো, তাহলে আমাদের কিছুই নয়, কিছু কিছু ফুল নিলাম, পি, ভিঙ্কা, কোটালারিয়া, কিছু ফুলের কি করলাম পোলেন গ্রেনসগুলোকে ডাস্টিং করলাম, পোলেন গ্রেনসগুলোকে ডাস্টিং করে রাখলাম। দিস আর দ্য পোলেন গ্রেনস। ওকে, এবার এটা সংগ্রহ করে স্লাইডের মধ্যে রেখে পুট অন স্লাইড, একটা স্লাইড নিলাম, স্লাইডের মধ্যে এই পোলেন গ্রেনসগুলোকে নিয়ে তাতে ওয়ান ড্রপ, এক ড্রপ কি দিলাম, one drop of sugar solution 10% and put it for 15 to 30 minutes. কি করলাম দেখো, একটা স্লাইডে এই পোলেন গ্রেনসগুলোকে, এটা দিস আর দ্য পোলেন গ্রেনস আমরা দেখতে চাইছি the germination process of pollen grains. This is the pollen grains. ডাস্টিং করার পর আমরা একটা স্লাইড নিয়েছি, this is the slide where we take the pollen grains and one drop of 10% sugar solution added and keep it for 15 to 30 minutes. After 15-30 minutes we see the pollen germination, with the help of microscope by using low power eyepiece, সিম্পল লো পাওয়ার আইপিস ব্যবহার করি আমরা এই পোলেন জার্মিনেশনটাকে দেখতে পাবো, ঠিক আছে? ওকে, আমরা এরকম ধরনের যদি একটু বড় করে দেখাই, তাহলে আমরা এরকম ধরনের একটা চিত্র দেখতে পাবো। দেখো জার্ম পোর, এই এরিয়াগুলো যেখানে এরকম কোনো রকম এক্সাইন নেই, কারণ এক্সাইন খুব টাফ মেম্বার, আমরা এক্সাইন নিয়ে ডিটেলস পড়াশোনা করেছি, তাই যে অঞ্চলটা এক্সাইন নেই সেই অঞ্চল দিয়ে কি হবে, দিস ভেরি পোরশন ইজ নোন অ্যাজ জার্ম পোর। আমরা এখনই বললাম বা আগেও বলেছি, আমরা এই পোরশনটাকে বলা হয় জার্ম পোর। এই পোরশন থেকে আমাদের পোলেন টিউব তৈরি হবে, পোলেন টিউব ফর্মেশন হবে। দিস ইজ দ্য পোলেন জার্মিনেশন প্রসেস। ওকে, তো ক্লিয়ার হয়ে গেল? আচ্ছা, নাও এই সংক্রান্ত পলিনেশন এবং এই সংক্রান্ত পড়াশোনার পরে তো আমাদেরকে দেখতে হবে কি হবে সুপার হাইব্রিড বা আমাদের ডিজায়ার কিছু হাইব্রিডস আমরা কি করে পাই, এবং তার জন্য আমাদের পড়াশোনা করতে হবে দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রসেস অফ ব্রিডিং, যেটা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে করব। এই ব্রিডিং এরই একটা খুব কমন জায়গা আজকে আমরা পড়াশোনা করব, সেটা হলো
আর্টিফিশিয়াল, দেখো এটা আমাদের লাস্ট পড়াশোনা, আর্টিফিশিয়াল হাইব্রিডাইজেশন নিয়ে, hybridization. So simple process, artificial hybridization. This is the one practice of breeding. Okay, fundamental breeding. Breeding এর একটা প্র্যাকটিস বলতে পারো, যেখানে এটা এনসিওর করা হয়, এনসিওর the desired pollen or right pollen grains or compatible pollen grains. Ensure that the pollen grains are desired or right type of pollen grains. Okay, যারা পলিনেশন করবে সেটা রাইট টাইপের pollen grains, হ্যাঁ, এটা এনসিওর করানো হয়। তার জন্য কি হয়, ইফ ইউ হ্যাভ বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, আমি যে এই আর্টিফিশিয়াল হাইব্রিডেশনটা করব, এই হাইব্রিডেশন প্রসেসে আমি যে সঠিক টাইপের পোলেন গ্রেনস নিয়েছি এটাকে এনসিওর করতে হবে। এবং আমার কাছে যদি বাইসেক্সুয়াল একটা ফ্লাওয়ার থাকে, এই বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার থাকে, কি করতে হবে, মাস্ট বি ইমাস্কুলেটেড। ইমাস্কুলেশন একটা প্রসেস আছে, দিস ইমাস্কুলেশন প্রসেস কি করতে হবে, দেখো বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার আছে, আই হ্যাভ এ বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, দিস ইজ এ বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার হোয়ার this is androecium and this is gynoecium. After emasculation you need to cut those androecium or stamen cut the stamen with the help of forceps. দেখো আমি কেটে দিলাম and make it, তাহলে this is called emasculation. ইমাস্কুলেশন প্রসেসটা কি, এই বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার থেকে, সিম্পল করে বলে দিই, বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার থেকে পুং জননাঙ্গ অর্থাৎ স্ট্যামেন বা অ্যান্ড্রোসিয়াম পার্টটাকে কেটে দেওয়ার মাধ্যমে, উইথ দ্য হেল্প অফ ফরসেপ, স্ক্যালপেল অর নাইফ, কেটে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে আলাদা করে দেওয়া হয় এবং তাকে পরিণত করা হয় একটা কি ফ্লাওয়ারে, ফিমেল ফ্লাওয়ারে। বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার আর ট্রান্সফর্ম ইনটু ফিমেল ফ্লাওয়ার, বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার ট্রান্সফর্ম ইনটু ফিমেল ফ্লাওয়ার by the process is known as emasculation. Okay, emasculate করা হলো, emasculate করার পর কি হয়, তাকে ব্যাগিং করা হয়। আফটার ইমাস্কুলেশন এটাকে কি করা হয়, ব্যাগিং করা হয়। দেখো ফুলটাকে, ফিমেল ফ্লাওয়ার এটা বুঝতে পারছো, ফিমেল ফ্লাওয়ারটাকে একটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। ওকে, ব্যাগিং করে দেওয়া হয়, ঘিরে দেওয়া হয় ফর ম্যাচিউরেশন। এবার ইফ হোয়েন ম্যাচিওর, যখন ম্যাচিওর হয়ে গেল এটা, তখন কি করা হয়, dusted pollen grains, those pollen grains are very much compatible or right type of pollen grains কিছু করে দেওয়া হয়, ডাস্টিং করে দেওয়া হয় যাতে স্টিগমার উপরে pollen grains গুলো পড়ে যায়। ঠিক আছে, pollen grain ডাস্টিং করে দেওয়া হয় and then after dusting of pollen grains then rebagged, পুনরায় ব্যাগিং করে দেওয়া হয়, পুনরায় আবার তাকে ঢেকে দেওয়া হয়। ওকে, with labeling or tagging, and by this process we got the desired hybrid and by the process of artificial hybridization. Okay, তো টুডেস ক্লাস আমরা যে বিষয়গুলো বর্ণনা করলাম, পোলেন পিস্টল ইন্টারঅ্যাকশন তোমরা পড়লে একটা ডায়নামিক প্রসেস, যে প্রসেসে পোলেন গ্রেনস এবং পিস্টলের মধ্যে একটা কেমিক্যাল আদান প্রদানের মাধ্যমে, হ্যাঁ, মেডিয়েটেড বাই কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেসের মাধ্যমে ওই পোলেন গ্রেনসকে চিনতে পারা, রেকগনাইজ করা এবং সেটাকে প্রমোশন দেওয়া না রিজেক্ট করে দেওয়া, এটাকে এনসিওর করা। দিস ইজ কল্ড পোলেন পিস্টল ইন্টারঅ্যাকশন। দোজ পোলেন গ্রেনস হু আর কম্প্যাটেবল, হু আর রাইট টাইপ, দিস ইজ কল্ড কম্প্যাটেবল পোলেন গ্রেনস। Who are promoted are those pollen grains which are not promoted, okay, which is inhibited, those pollen grains are known as কি বলা হয়, in self incompatible pollen grains। যারা compatible pollen grains তারা এইভাবে কি হয়, তার পরবর্তী তোমার জার্মিনেশন প্রসেসটা হয়, fall on stigma at 2 cell stage। okay, the 2 cells stage, from generative cell you got the 2 male gametes within car pollen tube which reach to the ovary through style ovary কাছে এলো and into the ovule through micropylar end। generally this process আমরা ডিটেইলসে এখনই বর্ণনা করলাম। এইভাবে আস্তে আস্তে জার্মিনেশন হয় এবং জার্মিনেশন আর্টিফিশিয়ালি কি করে হয় সেটাও দেখালাম। ফান্ডামেন্টাল ব্রিডিং এর মধ্যে আমরা একটা প্রসেস নিয়ে আলোচনা করলাম, আর্টিফিশিয়াল হাইব্রিডাইজেশন। দেখো
ছোট্ট করে বলে দিই এর থেকে কিরকম ধরনের কোশ্চেন আসে। এটি আমাদের পড়ানোর স্টাইল, প্রত্যেকটা পড়ার শেষে আমরা কোশ্চেন আনসার আলোচনা করেছি। কোশ্চেন আনসার, আমরা কোশ্চেন আনসার এই কারণেই আলোচনা করি যাতে তোমরা পড়া থেকেই বুঝতে পারো যে কিভাবে কোশ্চেন আনসারগুলো আসে আমরা যদি এইভাবে পড়াশোনা করে যাই। ফার্স্ট, pollen grains which are recognized by the pistil and promoted to form promoted called compatible, option B incompatible, option C right type of pollen, option D both A and C। উত্তর হবে কোনটা বলার অপেক্ষা রাখে না, পাচ্ছই পড়া থেকে both A and C। ক্লিয়ার হলো? ঠিক একই রকম ভাবে কোশ্চেন আসতে পারে recognized by the pistil and not promoted or inhibited। এই promoted এর জায়গায় যদি শুধুমাত্র inhibited করে দেয় তাহলে উত্তর কোনটা হবে? তাহলে উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি, দ্যাট ইজ ইনকম্প্যাটিবল। ক্লিয়ার হলো বিষয়টা? আর দেখো কোশ্চেন আছে, pollen tube generally enter within ovule through, option A micropyle, option B chalaza, option C integuments। জেনারেলি বলেছি আমরা, জেনারেলি এন্টার উইদিন দ্য ওভিউল, মাইক্রোপাইল, চ্যালাজা, ইন্টিগুমেন্ট, অপশন ডি নান, জেনারেলি থ্রু মাইক্রোপাইল। যদি আবার দেখো খুব সুন্দর কোশ্চেন, পোলেন টিউব জেনারেলি কথাটা যখন আমরা উড়িয়ে দেবো, যদি জেনারেলি কথাটা আমরা উড়িয়ে দিই, একটা ওয়ার্ড কেরম ভাবে বাক্যটাকে চেঞ্জ করতে দেখো, পোলেন টিউব এন্টার উইদিন ওভিউল, অপশন এ বি সি এন্ড ডি দিল অল, তখন উত্তর কোনটা হবে? অল। ক্লিয়ার হলো বিষয়টা? বুঝতে পারছো একটা ওয়ার্ড কি করে তোমার কোশ্চেন মানের বদলে দেয়? আমরা শুধু দিয়েছিলাম পোলেন টিউব জেনারেলি এন্টার উইদিন দ্য ওভিউল, আচ্ছা অল অপশনটা দিল, ওখানেও অল অপশনটা দিয়েছিল। ডি অপশনটা আমরা যেটা আগের ক্ষেত্রে নাম দিয়েছিলাম সেটা অল দিলে তোমাদের মধ্যে আরো কনফিউশনটা বাড়তো। পোলেন টিউব জেনারেলি এন্টার উইদিন দ্য ওভিউল। ওকে, দেখো একটা খুব ভালো কোশ্চেন আছে, the entry of the pollen tube guided by, আমরা অপশন দিচ্ছি না, একবারে স্ট্রেট আসছি, আমরা জানি ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? তো এরকম ধরনের কোশ্চেন আসে। ফিলিফর্ম অ্যাপারেটাস কোথায় থাকে? অন সাইনার্জিডস, synergids of micropylar region। ওকে, তোমাকে দিতে পারে the time of pollen germination, হ্যাঁ, in case of vinca, in case of cotyledonea, P, হ্যাঁ 15 to 30 minutes, option A, option B 1 hour, option B 2 hours, option 3 বা অপশন ডি দিল 10 আওয়ার্স, তখন তোমার কোনটা উত্তর হবে? 15 to 30 মিনিটস। ক্লিয়ার হলো? তো এইভাবে বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন আনসার এবং পড়াটা তোমরা কনসলিডেট করো, পড়াটা সুন্দরভাবে খাতায় নামিয়ে নাও। পোলেন পিস্টল ইন্টারঅ্যাকশন ছোট্ট একটা পড়াশোনা, এইভাবে তোমরা পড়াটা শেষ করো। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, তোমরা উপকৃত হবে এটা সম্বন্ধে। এবং এনসিইআরটিকে সহজভাবে বাংলা ভাষায় পড়ার এই প্রথম তোমরা কোনো রকমভাবে একটা ক্লাস পাবে, এটা আমাদের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যে আমরা আগামী দিনেও কাজ করব। তোমাদের সহযোগিতা দরকার, তোমরা শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থেকো প্রত্যেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে।